الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواہ الترمذی. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ یہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ آج رمضان کی 23 تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے اب ہمارے پاس بہت کم دن باقی ہیں، اور پھر یہ رمضان مبارک 1 سال کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ رمضان آیا اور پھر رمضان جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی یا نہیں کی۔ کیونکہ بالکل ابتدائے رمضان میں سب سے پہلا جو خطبہ ہوا تھا، اس خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور وہ معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے تو پہلے سینے پر آمین کہا، دوسرے پر آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ کو ایسا کبھی کرتے نہیں دیکھا، آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے اس کا جواب جو دیا تھا، اس میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے کہہ رہے تھے جبریل امین کہ بد نصیب اور محروم ہے وہ شخص، ویل ہے ایسے شخص کے لیے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا لے۔
اب یہ حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اب اس حدیث کے پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان تو ہمیں ملا. پہلی بات تو خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا، لیکن کیا ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور یہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا تو اگلے سال یہ رمضان ہمیں ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، کوئی بھی پابند نہیں ہے اس کا، یا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ رمضان ہمیں ملے. بہت سارے آپ کے دوست و احباب، بہت سارے آپ کے اعزاء و اقارب، بہت سے آپ کے رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں. بہت سے احباب ایسے ہیں جو اسی رمضان میں بیچ رمضان میں چلے گئے. ممکن ہے رمضان کے بعد ہم اور آپ میں سے کوئی چلے جائے، تو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان ہمیں دوبارہ ملے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کیا رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. اور اگر نہیں اٹھایا، گناہوں کی معافی تلافی نہیں کی، تو ابھی بھی ایک ہفتے کا تقریباً وقت ہے کہ ہمیں خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی و تلافی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم گنہگار ہے، ہر شخص گنہگار ہے، ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہترین گنہگار، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جس سے خطائیں تو ہوتی ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ فوری اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے در پر آتا ہے، اس کے حضور آ کر کے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں، لیکن پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے دلوں کی مراد کو جانتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس انداز سے جب ایک انسان اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، تو ہمارا رب کہتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ سے اٹھاتا ہوں. اللہ اکبر! کتنا غفور رحیم ہے ہمارا رب، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے رب کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ میں اٹھاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے شفقتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے رمضان مبارک کا مہینہ، یہ بہت ہی چند دن بچے ہیں، اس میں ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر ابھی گر جائے گا. مومن اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی کہیں میرے اوپر پہاڑ نہ گر جائے. لیکن وہیں اس کے مقابلے میں فاجر و فاسق انسان اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس کو ہاتھوں سے ہٹا دے، اشارہ کر دے. یعنی مومن و فاجر کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی اور یہ بات بتلائی اس مثال کے ذریعے سے کہ مومن اپنے گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بھی گناہ کر لے تو بھی اس کو لگتا ہے کہ ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ مجھے دبا دے. اتنا بڑا اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے. وہیں پر ایک فاجر انسان
अपने बड़े बड़े गुनाहों को भी छोटा समझता है, कबीरा गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझता है, कबीरा गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझता है। आज आप देखिए, अगर ये दोनों मिसालें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, एक मोमिन की मिसाल और एक फाजिर की मिसाल, अगर हम अंदाजा करें, अगर हम इस हदीस के पस मंजर में अपने अमाल का जायजा लें, या हर मुसलमान अपने अमाल का जायजा ले, तो हमारा मामला मोमिनों वाला बिल्कुल नहीं है। जो मोमिन की मिसाल दी गई है वो ये है कि मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है, लेकिन हमारा मामला ये है कि हम बड़े बड़े गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। हाँ, गुनाह ही नहीं समझते। अपनी जुबान में जो कहते हैं कि लाइट ले लेना, वही मामला हमारा बन चुका है। हम अपने गुनाहों को बिल्कुल हल्का समझते हैं, बसा औकात उसको गुनाह समझते नहीं है। तो अगर हम देखें, अपने अमाल का जायजा लें, तो इस हदीस के पस मंजर में, इस हदीस के एतबार से हमारी जो किस्म है, हमारा जो शुमार होगा वो फाजिर में होगा, वो गुनहगारों में होगा, वो उन लोगों में होगा जो अपने गुनाहों को बिल्कुल हल्का समझते हैं। यकीनन आप अगर हम अंदाजा लें, हम और आप अगर अंदाजा करें अपने गुनाहों का, हाँ, और गौर व फिक्र करें, तो हम कहाँ बड़े गुनाहों को गुनाह समझते हैं। बड़े बड़े गुनाह बड़ी आसानी से कर जाते हैं। हाँ, तौबा इस्तिग़फ़ार तो दूर की बात, तौबा इस्तिग़फ़ार इंसान उस वक्त करता है जब गुनाह को गुनाह समझता है, जब गुनाह को गुनाह समझता है। इसीलिए आपने बारहा सुना होगा, मुशरिक को और बिदाती को उमूमन जो है तौबा की तौफीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शिर्क नेकी समझकर कर रहा होता है, वो बिदात नेकी समझकर कर रहा होता है। जब इंसान कोई अमल इस एतबार से अंजाम देता है कि वो उसको नेकी समझता है, तो उस पर तौबा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, इंसान तौबा कब करता है? जब उसको गुनाह समझता है। नेकियों पर तौबा कौन करता है? इसलिए मेरे भाइयों, हमने गुनाहों को इतना हल्का समझ लिया कि हम वो तौबा इस्तिग़फ़ार तो दूर की बात, हम उसको गुनाह ही नहीं समझते हैं। देखिए, शिर्क और बिदात, आज इंसान शिर्क में मुलव्वस है लेकिन उसको गुनाह नहीं समझता, उसको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसानी से करता चला जाता है। जैसे कि अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि इंसान गुनाह ऐसे करता है फाजिर कि गोया कि उसके नाक पर कोई मक्खी बैठी और उसको हटा दे, इतना हल्का समझता है। शिर्क इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि हर अकीदे में, हमारे हर अमाल में रियाकारी और शिर्क मौजूद है, और हम उसको गुनाह नहीं समझते हैं। बिदात इतनी आम हो चुकी है, बिदात को बिदात नहीं समझते। इसी तरीके से आप देखें, इंसान, बहुत सारे लोग बगैर किसी उज़्र के रोजे को छोड़ देते हैं, उसको गुनाह नहीं समझते हैं। इस्तिताअत के मुताबिक इंसान हज नहीं करता, उसको गुनाह नहीं समझता है। ज़कात उसके ऊपर फर्ज वाजिब हो जाने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करता। गरीबों का हक, यतीमों का हक, बेवाओं का हक, मिस्कीनों का हक, इसी तरह जो भी मसारिफ ज़कात में आते हैं वो सारा हक मारे बैठा हुआ है, लेकिन उसको गुनाह नहीं समझता है। वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह नहीं समझता है, रिश्तेदारों की बदसलूकी से गुनाह नहीं समझता है, झूठ बिल्कुल आम हो चुका है, उसको गुनाह नहीं समझता है। हाँ, धोखा, फ्रॉड, जुएबाजी, रिश्वतखोरी, सूदी लेन देन, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये जितने सारे गुनाह हैं, इंसान उसको गुनाह नहीं समझता है। मेरे भाइयों, यही है वो मिसाल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो अगर हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, जितनी सारी मिसालें हमने दी, अगर हम इनको हल्के में लेते हैं, तो सही बुखारी की हदीस के जो अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं मेरे भाइयों, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, और उनके फरमान के मुताबिक हमारा शुमार भी फाजिर और फासिक में होगा, मोमिन में नहीं हो सकता। हमारा गुनाह फाजिरो, हमारा जो गुनाह है, हमारी जो गलती है, हमारा जो शुमार है, वो फाजिरो फासिक में होगा, इस हदीस के रूह से। इसलिए मेरे भाइयों, अब वो जरूरत इस बात की है कि रमजान मुबारक का आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी हफ्ता चल रहा है, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। रमजान मुबारक का ये आखिरी हफ्ता है, आज जुमा का दिन है। लोग बिदातों के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने परेशान नजर आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर मुफ्तियाने किराम से, अपने उलमाए इज़ाम से, हाँ, फोन करके व्हाट्सएप के जरिए से मालूम कर रहे हैं, हजरत जरा बतलाइए अलविदा का जुमा कौन सा है, जरा बिदातें करनी है, बताइए अलविदा का खुतबा किस जुमा में होगा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला। इतने उतावले हुए जा रहे हैं बिदअतों के लिए जिसका कोई सबूत नहीं मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के मुहद्दिसीन किराम के जमाने तक, यानी यहाँ तक कि जिनकी फिक्र को हम या हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू पाक के अंदर जिनकी फिक्र को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के फिक्र को, उनके जमाने तक भी कोई जुमातुल विदा की जो तकरीब है या जुमातुल विदा का कोई सबूत नहीं मिलता है। अब तो बाकायदा जुमातुल विदा की बाकायदा जो है खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ा जाता है। मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था, हजरत पूछ रहे हैं कि क्या जुमातुल विदा का जो खुतबा है वो पढ़ा जाएगा कि नहीं, जो खास खुतबा है। अब मुफ्तियान एजाम उसमें बाकायदा जो है फतावे जारी कर रहे हैं कि इसी जुमा को जो है खुतबे जुमातुल विदा जो है मना लिया जाए, वरना अगर जुमा को ईद हो गई अगले जुमा को तो ये रह जाएगा। ऐसा लग रहा है कौन सा बड़ा काम है जो रह जाएगा, एक बिदात रह जाती, एक बिदात रह जाती, उसके लिए उतावले हुए जा रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है उम्मत मुस्लिमा बेचैनी का शिकार है। उम्मत मुस्लिमा क्या है, बेचैनी का शिकार है कि कौन से जुमा में हम जो है खुतबा जुमातुल विदा मनाए। ये हालत हो गई हमारी, इतने उतावले हुए जा रहे हैं बिदअतों के लिए। और यहाँ पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, फाजिर गुनाह को हल्का समझ लेगा। वही हाल है हमारा, बिदअतों के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे। अहद नबवी की अगर आप मिसालें लें, अहद नबवी की मिसालें लें तो लोग गुनाहों को किस कदर खतरनाक समझते थे। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर है, कबीले जुहैना की एक औरत जिससे गुनाह सरजद हो गया, उसने जिना कर लिया और वो हामिला हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। उसने कहा मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अइज़ा अकारिब को, उसके वली को, उसके सरपरस्त से फरमाया कि इस औरत को ले जाओ, जब ये हमल से बच्चे को जन्म दे, वज़े हमल हो जाए तो इसको लेकर के आओ और इस पर इसको रज्म किया जाएगा, हद नाफिज की जाएगी। ऐसा ही किया, अहसिन इलैहा फइदा बुदिअत फअतिनी बिहा। इसको लेकर के जाओ, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो, जब ये बच्चे को जन्म दे देगी उसके बाद इसके साथ हद नाफिज किया जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो औरत चली गई। उसके बाद जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके वालिद या उसके सरपरस्त उसको लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आपने उस पर हद नाफिज किया और उसको पत्थरों से संसार कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत बैन सबईन मिन अहली मदीना लवसिअतहुम। आपने फरमाया कि इसकी तौबा अल्लाह ने ऐसी कबूल की है, इसकी तौबा ऐसी कबूल की गई है कि अगर इसके तौबा को अहले मदीना के 70 अफराद में तकसीम कर दिया जाए तो काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे आपने फरमाया, वहल वजदत तौबतन अफज़ल मिन अन जादत बिनफ्सिहा लिल्लाहि तआला। क्या आपने ऐसी भी किसी की तौबा देखी है या ऐसे भी किसी शख्स को देखा है जो खुद आकर के कहे कि मुझ पर हद नाफिज की जाए, जो खुद आकर के कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खुद को हाजिर कर दे? ऐसी तौबा आपने कभी देखी है? गोया कि ऐसी तौबा नहीं देखी। ये कहने का मतलब था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि उन्होंने कुरानी आयत पढ़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने नबी की जुबानी ये बात सुनी हुई थी कि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। दुनिया की जो सजा है वो हम काट लेंगे, लेकिन आखिरत की सजा हमें मंजूर नहीं है। दुनिया में अल्लाह के रसूल जो सजा दे देंगे, दुनिया में इस्लाम जो सजा दे देगा, दुनिया में इस्लाम जो हद नाफिज करेगा, उस हद को हम कबूल कर लेंगे, लेकिन आखिरत की सजा हमें मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, वो सजा दायमी है, वो सजा हमेशगी की है, वो जहन्नम की सजा है। ये दुनिया की सजा थी, मरना तो एक दिन है ही, आज ही मर जाएंगे। ये सोच लेकर के ये सहाबिया, ये खातून अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए। इसी तरह माइज इब्न मालिक का वाकया है।
माइज इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया वही हक इरजी तस्तगफिरुल्लाह व तुब इलैह, तुम जाओ अल्लाह से इस्तिगफार करो, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। थोड़ी दूर चले गए, हाँ, अगर चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमा दिया था। मुहद्दिसीन इसकी तशरीह में लिखते हैं कि अगर माइज इब्न मालिक वहां से वापस चले जाते तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हद नाफिज नहीं किया था, उनको वापस भिजा दिया था। थोड़ी दूर गए, उनके दिल में ख्याल आया, कहा कि ये तो दुनिया की सजा है, काट लेंगे आखिरत में अगर सजा मिल गई तो क्या करें। वापस आए, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। फिर आपने फरमाया वापस जाओ, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो। तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा भी चले आए, अल्लाह के नबी ने सहाबा से दरियाफ्त किया, जरा देखो इनका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है, आखिर क्यों ऐसा आ रहे हैं। साहबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जरा देखो शराब वगैरह तो नहीं पी रखी है, इस तरह बहकी बातें कर रहे हैं, खुद को आकर के पेश कर रहे हैं, मैं इनको भेज रहा हूँ, अगर ये चाहते तो उससे फायदा उठा लेते, लेकिन नहीं, उनके दिल में जो ख्याल था वो आखिरत के अजाब का डर था। मेरे भाइयों, दुनिया की जिल्लत का, दुनिया की रुसवाई का, दुनिया की जो हद थी, जो नाफिज करनी थी, उसका डर उनको बिल्कुल भी नहीं था। वो साहबी उठते हैं, जाकर के उनका मुंह वगैरह सूंघते हैं, आते कहते हैं अल्लाह के रसूल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल चंगे दिख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद नाफिज कर दिया और कहा कि हद नाफिज की जाए। हद नाफिज की गई, सहाबा के दरमियान दो ग्रोह हो गए। कुछ लोगों का कहना यह था कि माइज इब्न मालिक अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो गया, उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया। कुछ लोगों का यह कहना था कि नहीं, माइज इब्न मालिक को बख्श दिया गया क्योंकि उन्होंने जो हद नाफिज होनी थी वो नाफिज हो गई, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली होगी। जब दो ग्रोह हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात पहुंची, 2 दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी ने जब ये सुना कि सहाबा दो ग्रोह में हो गए, आपने फरमाया इस्तगफिरू लिमाइज इब्न मालिक, माइज इब्न मालिक के लिए इस्तिगफार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो। और आगे फरमाया लक़द ताब तौबतन लौ क़ुसिमत बैन उम्मतिन लवसअतहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया लवसअतहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माइज इब्न मालिक की तौबा अल्लाह ने ऐसी कबूल की है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरी उम्मत में सारे अफराद में अगर उनकी तौबा को तक़सीम कर दिया जाए तो वो काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये सहाबा किराम का दौर था मेरे भाइयों। आज सहाबा पर लानो तान करने वाले, तानो तशनीह करने वाले, हाँ, उनकी खाक की, हाँ, उनकी मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं है, हाँ, और आज उन पर लानो तान करते हैं। आज आप देखिए, इंसान जब कोई गुनाह करता है, छोटा सा भी गुनाह करता है, वो किस तरह से छुपाने की कोशिश करता है, किस तरह से, हाँ, जितने भी जराए और वसाइल हो सकते हैं उसको मिटाने के, हाँ, उसकी निशानियों को मिटाने के, वो उसको मिटाते हुए चला जाता है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह भी कर जाने पड़ जाए, किसी को कत्ल भी कर जाना पड़ जाए, किसी को जो है जेल भी करवाना पड़ जाए, कुछ भी करवाना पड़ जाए, इंसान उस हद तक चले जाता है अपने छोटे से छोटे गुनाह को छुपाने के लिए। यहाँ पर एक गुनाह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा हमें पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हद नाफिज की और पाक भी कर दिया, और ऐसी तौबा की पूरी उम्मत में तकसीम किया जाए तो काफी है। सुभान अल्लाह। ये थे, हाँ, ये ऐसी मिसालें मेरे भाइयों जो हमें इस बात पर उभारती हैं कि अगर गुनाह हो जाए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाइए, अल्लाह के सामने हाजिरी दीजिए, तौबा कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बैठा है हमारी तौबा को कबूल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तैयार है, बस उसके सामने आइए आप। अल्लाह ताला तो कहता है, अभी मैंने हदीस पेश की कि जब इंसान अपने हाथ को उठाता है तो मुझे हया आती है कि मेरा बंदा हाथ उठाया और मैं उसके हाथ को खाली हाथ लौटाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मोमिनों को अल्लाह ताला ने तौबा इस्तिगफार का हुक्म दिया। नबी को हुक्म दिया वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, ऐ नबी इस्तिगफार कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है। तमाम मोमिनों को हुक्म हुआ वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिनो तमाम के तमाम तुम तौबा करो,
اللہ کے حضور میں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو اے مومنو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کامیابی کا جو راز رکھا ہے وہ تمہارے توبہ استغفار میں رکھا ہے. اگر توبہ کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کو ضرور قبول کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے وہ لوگوں, اے مسلمانوں, اے مومنوں کی جماعت, تم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو, اپنے رب کے حضور توبہ کرو. اللہ کی قسم میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. یہ ہمارے نبی کا معمول ہے, ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے گناہ معاف تھے, سارے گناہ معاف تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی, جنت حوض کوثر کا مالک بنا دیا تھا, سب کچھ ہو چکا تھا. اس کے باوجود کہتے ہیں میں دن بھر میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں, 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. ہم سے ایک مرتبہ مہینے میں, سال میں نہیں ہو رہا. ہمارے نبی 100 مرتبہ کرتے تھے, تو جب وہ بغیر گناہ کے 100 مرتبہ کرتے تھے تو پھر ہمیں گناہوں کے ساتھ کتنا کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں وقت ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اپنے ہاتھوں کو دراز کیجیے اور محاسبہ کیجیے کہ یہ رمضان تو گزر رہا ہے لیکن ہم نے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھائے, دعائیں کی کہ نہیں کی. اپنے لیے کیجیے, اپنے والدین کے لیے کیجیے. وہ والدین جو دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے. وہ والدین جو دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن بڑھاپے کی حالت میں ہیں, ان کو صحت تندرستی کے لیے دعا کیجیے. ان کی عافیت و سلامتی کے لیے دعا کیجیے, ان کے عقیدہ و ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کیجیے, ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کیجیے, ان کے اگر وہ شرک میں ملوث ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. یہ ساری دعائیں ایک ساتھ ملا کر کے آپ رمضان میں کیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے, جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ رب العالمین تو میرے بھائیوں ہمارے گناہوں کو معافی کرنے کے لیے ہی تیار ہے, وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے. ہمارا بندہ آیا تو صحیح, ہمارا بندہ ہمارے در پہ آیا تو صحیح, مانگے تو صحیح, ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے معروف حدیث ہے, بالکل معروف حدیث ہے, اس لیے متن نہیں پڑھوں گا, صرف اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب آخری پہر میں, رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر آ جاتا ہے, اس آسمان پر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, 7ویں آسمان سے یہاں آخری آسمان پر نزول کرتا ہے. اب وہ کیسے نزول کرتا ہے وہ اس کے شان ہے, اس کی شان کے لائق ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے, کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, کون ہے جو استغفار کر رہا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کر دوں. اللہ رب العالمین پکار کر کے کہتا ہے, ہمیں پکارتا ہے. اس وقت ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں, اس وقت ہم نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے آخری پہر میں اٹھیے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے, گریہ وزاری کیجیے, اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیے جب آپ ہاتھ اٹھائیے اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کیجیے, ایک ایک گناہ کو یاد کیجیے, کب کون سے کس وقت میں کون سے گناہ کیے ہیں, اس کے بعد توبہ کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ضرور قبول کرے گا, ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا, ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا, ہمارے استغفار کو ضرور قبول کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں.
तौबा इस्तिग़फ़ार ये मोमिन का हथियार है, तौबा इस्तिग़फ़ार ये मोमिन की पहचान है। जितने अंबिया किराम आए सबने तौबा किया, सबने इस्तिग़फ़ार किया। कई सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का वाक़या और उनकी दुआएं कुरान मजीद के अंदर खुद मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उस दरख्त के पास चले गए, उन्होंने तौबा किया, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, उन्होंने तौबा किया, उनकी तौबा को भी कबूल किया। इसी तरह आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मछली के पेट से उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला वास्ता बगैर किसी वसीले के हमारी दुआओं को सुन सकता है, हमारी दुआओं को कबूल कर सकता है। लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी दें, हाथ उठाएं और अपने हाथों को दराज करें, और हाथ उठाते हुए अपने वालिदैन को ना भूलें, अपने असातिज़ा को ना भूलें, अपने अज़ा व अक़ारिब को ना भूलें, खुसूसी तौर पर उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को ना भूलें। उन मुल्कों में जिन मुल्कों में मुसलमान परेशान हाल है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारे जो है सूबों में, बहुत सारे स्टेट्स में मुसलमानों को कई तरह से तकलीफों का सामना है, कई सारे मसाइल। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद।